ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੋੜਾ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਣੀ ਦੀ ਕੱਲ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਡੇਲੀ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰਦੇ ਰਹੋ ਘੋੜੇ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नाज़रीन मैं MZ TV तो मैं ज़फ़र इकबाल ज़फ़र गल कर रहा तुहाडा अक्सर मुखातब होवीदा अज दी वीडियो असीं लै के तुहाडे कोल आए हां गो मुक्तसर लेकिन नविआं घोड़े दे शौकीनां वास्ते और सवारां वास्ते काफ़ी मालूमाती है आम तौर पर सारे ही लोग जिहड़े घोड़े रखते हैं काफ़ी इल्म जानते हैं शेयर करते रहते हैं लेकिन एक हकीम ने बकायदा रुस्तम अली साहब एक इन्हां नाल ताज़ेदार खलोते ने श्री सजाद साहब कुल्लेवाल सईदा उन्हां दे डेरे ते इन्हां नाल मुलाकात हुई सी और इन्हां ने कोई बड़ी मालूमाती गुफ्तगू कीती सी तुहाडी सारे दी नज़र है पूरी वीडियो जरूर देखो इंशाअल्लाह तुहानूं इहदे विच काफ़ी सारियां अच्छियां गल्लां लगणगीਆਂ जी बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਸਜਾਦ ਅਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਿਆ ਕਲਿੱਪ ਚੜਾਇਆ ਸੀ कि बाकायदा कि डेरा बनाया घोड़े रखे ने ते नाल घोड़िया के माहरीन भी रखे मलक तहसीन हैदर साहब ने ये जनाब घोड़िया नूं समझते ने ताज़ीदारी करते ताज़ीदार ने इलाका जी जंग के इलाके बाकायदा इन्होंने कोले मुस्तकिल होंगे ने घोड़िया की देखभाल करने वास्ते क्योंकि यही बेहतर समझते हैं घोड़िया तो जनाब तुहाडा की नाम है रुस्तम अली साहब ये हकीम ने यानी घोड़िया के अमराज के माहिर ने घोड़ा अपनी बीमारी बंदे दस नहीं सकता और ये वास्ते आम जोड़े साढ़े रवायती डॉक्टर ने वेटरनरी डॉक्टर जो नहीं होंगे इन्होंने वास्ते नस्ल जोड़े ने वो हकीम चले आ रहे हैं और जिन्हें भी अच्छे शौकीन ने घोड़े ने उन्हें अपने डेरिया उत्ते ताज़ीदार के हकीम जरूर रखे ने तो तुसी कदों की हिकमत करते हो घोड़िया के बारे मैंने 20 साल हो गए ने तुहाडी नस्ल च होर भी करता सी बंदा वाले साहब सी वो बहुत हो गए सी यानी पहले वाले साहब करते सी घोड़िया की हिकमत फिर वास्ते तुसी लै हाँ जी तो तुहाडे कोल काफ़ी इलम होवेगा जनाब जनाब मैं इन्होंने भी समझाना सवारां ने भी समझाना मालकां ने भी दसदा भी घोड़ा रखना तो शौक करना तो यदा पूरा करो छोटा बच्चा हुसैन असकर साढ़े नाल खलोते असीं कहने मैं सवारां दे पुत्त सवार दे नाल तुसीं वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं और ये शौक और नस्ल इस तरह जा रहा है कि जिस तरह एक मतलब विरासत है नस्ल की 5 साल का बच्चा है इंशाअल्लाह घोड़े की भी सवारी करते हैं बेटे की भी सवारी देखो तो घोड़े उत्ते ते असीं हुण ना इन्हां नाल गल करां ते हकीम साहब नाल तुसीं ना इधर आओ जी तुसीं ये दसो ऐसा याद भी आए हो हाँ जी ते घोड़िया की बीमारियों के बारे में जानते हो जी हाँ जी घोड़े की बीमारियां ते घोड़िया आलियां दी भी खामियां खूबियां समझदे हो जी हाँ जी तुसीं ये दसो मालक ने नहीं ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ जी हाँ ਤੇ ਕਿ ਸਵਾਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰ- ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹਕਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨ अच्छा चलो भी मैं नाल ਤੁਸੀਂ ਇਹ करना, ਦੱਸੋ कोई गल नहीं हाँ जी ਸਵਾਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਰਜਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇਵੇਗਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇਗੀ ਘੋੜਾ ਸਹੀ ਭੱਜੇਗਾ ਕਿੱਲਾ ਸਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਘੋੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਖਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਹੀ ਸਵਾਰ ਖਵਾਇਆ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ ਘੋੜਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਤਰੋ ਘੋੜੇ ਨੂੰ 10 ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਫੇਰੋ ਘੋੜਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਬੰਨੋ ਗਰਮ ਘੋੜਾ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੱਠੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਰਮ ਸਰਦ ਘੋੜਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਛਾਤੀ 'ਚ ਨੁਕਸ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਲੇ ਘੋੜੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਤਿੱਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘੋੜਾ ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜਾ ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਨੇਤਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਉਸਲੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਫੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਘੋੜਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਲੈ ਘੋੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਗਰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ तो जिस तरह पहले वार्म अप करते हैं घोड़े ਨੂੰ ऐसे तरी बाद भी चंद फिरे लवान तो बाद सवार घोड़े को लवेंज कर हाँ जी हाँ फिर ठंडा करके घोड़ा बनन और अक्सर इंज बस आम घुमाने फिर बीमारी को नहीं पैंदी घोड़िਆਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਗਰਮ ਸਰਦ ਹੋ ਕੇ ਪੱਠੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾੜਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਗਰਮ ਸਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਰੇਸ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫਲਾਣਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੱਜੇ ਨੇ ਕੀ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਸਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰੇਸ਼ਾ ਬਗਲਮ ਹੋਣੀ ਰੇਸ਼ਾ ਬਗਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਠੇ ਵੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਬਿਆਜ਼ੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਈ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵਾਮ ਆਪਣੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੱਜੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਵੱਜੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਨਾ ਦੌੜਨ ਨਾ ਫਿਰਨ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਬਾਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਬਾਤ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਭਾਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੇਸ਼ਾ ਬਗਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਘੋੜਾ ਵੱਜੇ ਆ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਆ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਿਜ਼ਾਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੇ ਘਰ ਖਲੋਤਾ ਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਯਕਦਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਓਗੇ। ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਾ- ਘੋੜੇ ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹ ਰੇਸ਼ਾ ਬਗਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਗਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ ਗੰਦੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੱਠਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਆ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਆਪ ਨਾ ਖਾਈਏ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰੇ ਤਾਰੀਦਾਰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਘੋੜਾ ਵੱਜਾ ਰਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ? ਜੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਰਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਵਰਦਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਸਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਬੱਜੋ ਘੋੜਾ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਰੇਸ਼ਾ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਬੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਆ ਨਾ, ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਘੋੜਾ ਵੱਜਿਆ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਵੀ ਤੇ ਘੋੜਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਠਿੱਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਖਲੋਤਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਭਜਾਉਣ ਸਾਡੇ ਦੀ ਵਾਸਤੇ- ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਣੀ ਦੀ ਕੱਲ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਡੇਲੀ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰਦੇ ਰਹੋ ਘੋੜੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਡੇਲੀ ਫੇਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਡੇਲੀ practice ਫੇਰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹਜ਼ਮ, ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਡਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਰਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਲਈਓ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੋ ਜੀ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਜ਼ੀਦਾਰ ਨੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮੌਕਫ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਭਲਵਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਘੋੜਾ ਜਿਹਨੇ ਰੱਖੇ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਵਰਦਿਸ਼ ਉਹ ਹੋਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉतना ही ਫੇਰਦਾ अच्छा ਰਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੌੜਾਏ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਰਾਏ ਫੇਰੇ ਸ਼ੇਰੇ ਜੀ, ਦਵਾਏ ਜੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵੇ। जितनी ਉਹਦੀ ਵਰਦਿਸ਼ ਹੋਸੀ ਉतना ਚੰਗਾ ਹੋ ਭੱਜਣਾ ਵੇ ਘੋੜੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।